ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೊಡಬಾರದು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಾಶದ ಪ್ರತೀಕ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದಲೇ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಿಡಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಚ್ಚು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಾಶದ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. डिमांड्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, उनसे मेरी मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ मूवमेंट के बारे में, आरएसएस के बारे में, हिंदुस्तान का जो शिक्षा का सिस्टम है उसको कैसे कैप्चर किया गया है उसके बारे में। मेन चीज़ जो हम कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की 3 डिमांड्स हैं और दीज आर not negotiable demands, and this is not me saying it, this is the students of India saying it, that there are 3 non-negotiable demands. The first demand, pehli demand, is that the education minister, who is corrupt, incompetent, misaligned, has to be sacked. There is some talk going on. We get information these days from the government. There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, उनसे मेरी मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ मूवमेंट के बारे में, आरएसएस के बारे में, हिंदुस्तान का जो शिक्षा का सिस्टम है उसको कैसे कैप्चर किया गया है उसके बारे में। मेन चीज़ जो हम कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की 3 डिमांड्स हैं और दीज आर नॉट नेगोशिएबल डिमांड्स, एंड दिस इज नॉट मी सेइंग इट, दिस इज द स्टूडेंट्स of India saying it, that there are 3 non-negotiable demands. जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, उनसे मेरी मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ मूवमेंट के बारे में, आरएसएस के बारे में, हिंदुस्तान का जो शिक्षा का सिस्टम है उसको कैसे कैप्चर किया गया है उसके बारे में। मेन चीज़ जो हम कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की 3 डिमांड्स हैं और दीज आर नॉट नेगोशिएबल डिमांड्स, एंड दिस इज नॉट मी सेइंग इट, दिस इज द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सेइंग इट, that there are 3 non-negotiable demands. The first demand, pehli demand, is that the education minister, who is corrupt, incompetent, misaligned, has to be sacked. There is some talk going on. We get information these days from the government. There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. ಇದು ನೀಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಜ್ಞೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮತ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯುವಕರಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಪ್ರೀತಿ ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯುವಕರೊಡನೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸೋದು ಅಗತ್ಯ. ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಿರತಕ್ಕಂಥ ನಡುವೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. कि जो जिस शैली में हम पहले करते थे अभी थोड़ी अपनी शैली बदलनी पड़ेगी. पहले आज्ञा पालन का ज़माना था. हम जब छोटे थे तो माताजी ने कहा, पिताजी ने कहा, नो आर्ग्यूमेंट, चुप यानी चुप. श्रद्धा भी थी, उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी. मालूम था कि जीवन देखा है इन्होंने, इनके अनुभव से ही सब ठीक रहेगा. तो हम अभी ऐसा नहीं है. नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है. जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उत्पन्न हो, उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है. तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की ज़रूरत है, समय देने की ज़रूरत है और संवाद करने की ज़रूरत है. डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन. ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस. आज परिवार में बातचीत बंद हो गई है. अपना मोबाइल, सब लोग ऑफिस से पति पत्नी दोनों आते हैं, बच्चे भी स्कूल से आते हैं, भूख लगी है इसलिए कुछ खा लेते हैं. हर एक आदमी अपना मोबाइल लेके ऐसा करते बैठता है. बाहर के मिलने के लिए आ गए, उनकी भी सुध नहीं लेता है ना. ऐसा आपका भी अनुभव होगा. इसको बदलना. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸಿಜೆಪಿ ಪಾಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಿಗ್ ಡೇ. ಸಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇವತ್ತು ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕೂತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದೆ. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್? ಜಿರಳೆ ಪಕ್ಷದ ಹಠಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಣಿಯುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ, ಕುತೂಹಲ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೆಹಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಇವತ್ತು ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಸಭೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದತ್ತ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೀತಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮುಂದಿಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತನಕ ಸಮಯ ಕೋರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂದಿನ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಮಾತುಕತೆಯ ಬಳಿಕ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಒಮ್ಮತ ಮೂಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕುರಿತಂತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕುರಿತು ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೋ ಆ ಚರ್ಚೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿನ ಮಾತುಕತೆ ಸಿಜೆಪಿ ಹೋರಾಟದ ಮುಂದಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು? ಹಾಗಾದರೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಮಾತುಕತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಸಭೆ, ಮಾತುಕತೆ, ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಬಳಿ FRS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಗಾವಲು. ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಶಂಕಿತರ ಪತ್ತೆಗೆ ಈಗ FRS ನೆರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನುಸುಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಶಂಕಿತರು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಭೀತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಜಂತರ್ ಮಂತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಲಾಟೆ ಸೃಷ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಪರಾಧಿಗಳು ನುಸುಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 400 ಅಪರಾಧಿಗಳ ಚಲನವಲನ ಪತ್ತೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ಫೇಶಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತು. ಇನ್ನು ಜುಲೈ 20ರಿಂದ 24ರ ನಡುವೆ ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ 18 ಕಡೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಡುವೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಫೇಶಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ FRS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರಾಜಧಾನಿಯ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತನ್ನು ಈಗ ಸದ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಗೆ ಅವರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದಲೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ದೀಪ್ಗೆ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. जैसे कि आप सबको पता था, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी. सो ब्लड रिपोर्ट्स आ गए एंड आई हैव बिन डायग्नोज्ड विद टाइफॉइड और ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा. रोज़ सुबह और शाम को IVs लग रहे हैं. बट आई रियली वांट टू थैंक ऑल द कॉकरोचेस जो पूरे देश भर में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस मूवमेंट को इतना सक्सेसफुल बना दिया है आप लोगों ने. अ बिग थैंक यू टू ऑल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल फॉर मेकिंग दिस मूवमेंट सच अ बिग सक्सेस. एंड आई एम वेरी श्योर अगर हम ऐसे ही पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ज़रूर होगा. थैंक यू वेरी मच. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಅವರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರೇ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿರಿ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಈಗ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತೇನೆ, ನಾನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸುಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಅದರ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತೇನೆ, ನಾನು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತೇನೆ, ನಾನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸುಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು